الخلق وتوب إليه على هدي يحملة القبول ورضا من كل نية صالح إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأدرة شرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هديت الكرة الفاتحة وجميع الأرواح وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وجميع الأرواح آبائنا وأمهاتنا والإخواننا ومشايخنا وجداتنا وأستاذاتنا ومعلمين وسمخوصا جميع الأرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمجتهدين والمعلشين الهدين وفي سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين ثم خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم خصوصا أبو الوحيد عليه السلام وثم خصوصا إلى روضة النارية وثم خصوصا إلى روضة الصنقل وثم خصوصا رشا رسات البنجري كلام بيان وثم خصوصا رشا زين بن عبد الغني سكبل مرتبورا وثم خصوصا إلى روح صاحب المقام قتلام حبيب بن يحيى وثم خصوصا إلى روح Sultan Haji Mahkota Islam wasuma khususan ila ruh Sultan Haji Dilanggar wasuma khususan Sultan Sulaiman wasuma khususan ila ruh wasuma khususan jamil arwah wasuma khususan jamil arwah wali songo wasuma khususan rubah soleh ampel wasuma khususan rubah agung ampel wasuma khususan ila ruh abah anam wasuma khususan rubah dimyati banten wasuma khususan ruh Idris Jombang wasuma khusul rubah Masum Lasem wasuma khusul darus khana Khalil Bangkalan Madura wasuma khusul ruh Bah Abdul Hamid Pasuruan Bangil wa maghfirah daimatal fil yamil kama bishrin nabi bishril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة والسلامة والبركة خصوصا صاحب الحاجات ومغفرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحب
حسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم واستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله اسمك نور اسمك نور اسمك نور علينا يا رسول الله يا لطيف يا خبير يا لطيف يا خبير يا سميع بشير يا لطيف يا خبير يا سميع يا لطيف يا خبير يا سميع يا لطيف يا خبير يا سميع بشير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا سميع يا بشير يا لطيف خبير يا سميع يا بشير مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil masyar, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kembali kita istiqomah duduk dalam ta'lim muta'alim. Semoga duduknya kita dicatat oleh Allah menjadi amalia soleh, manfaat masalah fi dini wa dunya wal akhirah. Dan semoga tempat ini Allah angkat segala balak dalam tempat ini. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat kita haturkan untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil masyar kita menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita kembali buka kajian kitab kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, asyaratun, itu adalah 10 nafarin golongan layak bolollah salatahum, yang salat mereka ditolak oleh Allah. Jadi ada 10 golongan kata Nabi, yang 10 orang ini salatnya itu ditolak. Layak bolollah salatahum, yaitu tertolak salat mereka. Yang pertama kata Nabi, rajulun, yaitu seorang laki-laki, shalla wahidan, yang wahidan itu sendirian, bi ghairi qiraah, yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya. Kalau sampean salatnya wahidan itu sendiri, yang sampean tidak membaca suratul Fatihah, maka salatmu sudah secara hukum syar'i pun tidak syah. Karena suratul Fatihah merupakan bagian daripada rukun salat. Tetapi apabila sampean salatnya dalam keadaan berjamaah, golongan dirimu masbuk. Masbuk nih, masbuk itu orang yang ketinggalan di dalam sholat. Tatkala dirimu Allahu Akbar, baca iftitah, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tiba-tiba imammu sudah Allahu Akbar ruku, apa? Ikut apa menyelesaikan Fatihah? Ikut ruku. Kenapa? Suratul Fatihahmu sudah ditanggung imam. Itu kalau sholatmu berjamaah. Jangan baca suratul Fatihahmu sedangkan dirimu sudah ketinggalan 3 rukuk
imam sudah rukuk, sudah i'tidal, sudah sujud, sudah, dirimu masih sibuk aja baca Fatihah, maka dirimu sudah gugur. Tidak. Ya, kita ngaji fikihnya. Umpamanya zuhur, dirimu jadi imam. Kira-kira wajib enggak usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati adar makmum lillahi. Itu wajib enggak itu? Makmuman lillahi itu pakai imaman itu wajib apa enggak? Wajib. Bilang siapa? Ya, kira-kira. Artinya, tatkala dirimu sholat menjadi imam, niat imam lillahi itu tidak wajib, hanya menguatkan niat. Tapi yang makmum wajib niat makmuman lillahi. Kenapa? Dia beli tiket ngikut. Jadi kalau makmum wajib makmuman lillahi ta'ala ngikut. Tapi kalau imam tidak wajib. Kenapa? Bila dirimu sholat ditepuk di belakang ada yang ngikut, otomatis dirimu imam. Kira-kira seorang sopir itu tatkala duduk di depan itu tetap sopir apa tetap penumpang namanya? Walaupun dia ada ngomong aku lo sopir, enggak. Tapi tetap sopir. Dirimu apabila tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholatmu sendirian, la yaqbalullahu sholatum, maka tertolak sholat. Maka sering saya sampaikan kan, orang goblok setan. Ya, orang goblok itu bebas gangguan setan. Kenapa? Goblok sholat itu tidak bakalan diganggu setan. Kenapa? Pasti tidak syahnya. Sholat tidak pakai wudhu. Kira-kira di setan mau ganggu apa enggak itu? Tidak mau. Kenapa? Sudah tidak tahu. Setan sudah. Maka tatkala diri mau belajar membuat setan istirahat, berarti nyenangkan setan diri. Makanya tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tatkala sampean kok malas ndak mencari ilmu, setan sudah. Contoh, sampean sholat meninggalkan bagian rukun-rukun, aman, ndak ganggu. Ya. Nah, jadi rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'ah. Seorang laki-laki yang sholat sendirian tidak membaca suratul Fatihah, sholatnya ditolak oleh Allah. Yang kedua, wa rajulun yusolli, dan seorang laki-laki yang bos pasir gini luar biasa. Penghasilannya, truk punya, ya. Tumpukan pasir luar biasa. Kalau dihitung zakat malnya, ngeluarkan zakat mal apa enggak Gus Anton ini? Ayo. Kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat mal, zakat fitrahnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka tertolak sholatnya. Juragan-juragan kos tidak ada zakatnya. Rumah kalau disewakan itu keluar zakatnya. Kenapa? Menghasilkan. Hitam keningnya tapi pembualan tidak usah. Ya. Yang penting bagaimana sholatmu makbulan di hadapan Allah. Maka jaga rukunnya. Hukumnya apa? Makruh. Jadi pejam itu makruh hukumnya. Kenapa? Sholat itu lihat-lihat tempat sujudmu. Ojo merem. Kenapa? Tatkala sampean pejam, tiba-tiba ada telek komodo jatuh. Tidak tahu. Ya kalau. Jadi tatkala sholat pandang tempat sujudmu, jangan pejam. Tetapi apabila alasanmu dengan pejam aku bisa khusyuk, ya pejam, tidak apa-apa. Kira-kira sampai sholat itu enakan pejam apa enakan melek? Pejam. Sekarang kira-kira sampai mati pejam itu sampai kan kelihatan gelap. Kira-kira kalau sholat dengan matikan lampu itu lebih matikan lampu memilih pejamnya sampai matikan lampu. Paham ya? Untuk menghindari yang makruh di dalam sholat, apabila dirimu pengen kusuk tengah malam sholat, kamarmu terlalu strongkring, betulkah bahasa strongkring itu? Ya. Nyalanya, powernya luar biasa, Gus Anton itu 500 watt kamarnya.
terang. Makanya anaknya yang terakhir ini putih. Karena lampunya sorotannya terlalu padam. Ya. Daripada dirimu pejam dalam sholat, matikan lampu kamarmu dalam gelap. Lebih enak kamu menikmati. Tapi jangan malah sholat, lampu dimatikan, terasa merinding malah lari. Lagi piye, kenapa malah merinding lari? Jangan. Katanya nyari kusuk. Bahasa terasa nikmat, hanyut, merinding, langsung malah batalin sholat. Repot sampai. Ya. Jadi cari momen-momen. Sholat itu gak usah buru-buru sholat. Contoh gini mas ya. Ini saya ajarkan. Kalau posisimu lagi menghadapi makanan walaupun azan, makan dulu daripada kepikiran. Posisimu lagi turun kerja, baru pulang kerja, ini basah, baju, keringat apa, mau azan, mandi dulu, istirahat dulu. Enak enggak sholat sambil keringetan itu? Enggak enak. Lebih-lebih sampai kok sholat habis makan sambal pedas itu enggak enak itu. Selesaikan dulu pedasnya. Hati-hati sholat dalam keadaan ngantuk. Hati-hati sampai. Kalau sholat subuh, sholat malam, kalau sampai masih dalam keadaan ngantuk, jangan dalam posisi ngantuk dirimu sholat. Kenapa? Orang ngantuk itu kebanyakan apa? Nguap. Kalau sampai nguap tuh suruh baca apa? Astaghfirullahalazim. Karena orang nguap itu membuat setan itu ketawa. Jadi orang nguap itu setan ketawanya sampai jungkir balik itu lihat orang nguap. Makanya sampai disuruh istighfar. Kenapa? Nyenengin setan. Bayangkan dirimu sholat taat kepada Allah, tapi dirimu di sisi lain menyenangkan setan. Kenapa? Banyak nguap. Itu bahaya. Nah, di sini harus sampai pelajari nih. Hakikatnya tatkala dirimu nguap sedang menyenangkan setan. Sedangkan posisimu dalam keadaan sholat, kau berhadapan dengan Tuhanmu. Kira-kira berhadapan dengan Allah, tapi kau menyenangkan musuh Allah, hukumnya apa? Nah, itu cara berpikir. Jamalul akli. Hati-hati. Jadi kalau nguap-nguap, tahan dulu. Ngopi dulu. Ngopi masih ngantuk, jungkir balik dulu. Jungkir balik masih ngantuk, mediatoran dulu. Tidak apa-apa mediatoran dulu, tidak apa-apa. Wes, tidak masalah. Wes. Mau kuntilanak dimasukkan, gendruwo masukkan, tidak masalah. Yang penting tidak ngantuk nanti sholatnya, tidak masalah. Sarana itu. Luar biasa. Ya. Jadi warajulun yusolli wala yu'adzi zakata. Yang ketiga, yang tertolak sholatnya, warajulun ya ummu qauman wahum lahu karihun. Seorang laki-laki ya ummun qauman yang dia itu menjadi imam di dalam sebuah kaum, tetapi kaumnya tidak senang. Ada seorang laki-laki yang menjadi imam, ya seorang laki-laki yang menjadi imam, tapi makmumnya ini tidak senang sama dia. Kira-kira kalau ada imam, ini sampean benci, ngeliat mukanya aja biduran sampean ini. Saking tidak senangnya, lebih-lebih dengar suaranya. Itu kira-kira sampean bisa kusuk tidak sholatmu? Tidak bisa. Makanya itu tertolak. Makanya seorang imam itu tidak sembarangan, mas. Ya, akhlaknya, tutur katanya, ilmunya. Kalau seorang imam yang kerjanya cuma mencela orang, menghina orang, maki-maki orang, sedangkan dia berdiri jadi imam, lah makmumnya yang tiap hari dimakinya itu kayak apa kira-kira? Masya Allah, tertolak lah ya boleh sholatahum, tertolak sholatnya oleh Allah. Jadi seorang laki-laki ke imam, makmum ini tidak senang sama dia, itu tertolak sholat. Makanya hati-hati. Makanya Gus Santa itu megang hadis ini, dia tidak pernah mau jadi imam. Tidak pernah mau jadi imam. Ya. Jadi jangan mentang-mentang, wah aku ini haji harus imam, belum tentu. Ya, karena apa? Kaummu yang makmummu senang sama kamu apa enggak? Nah itu hati-hati. Bukan karena masalah fasihnya, bukan masalah gelarnya mau kiai kamu ustadz kan, enggak. Tapi bagaimana orang-orang yang di belakangmu menjadi makmummu, itu dirimu menjadi penyambung sinyal untuk dia kusuk dengan Allah. Ayo. Ya kalau ya tadi itu saya bilang,
Ada imam yang sampai hari-hari dimaki, dirasani sama dia, sampai jadi makmumnya. Itu mikir Allah apa mikir imamnya? Sampai pasti mikir imamnya. Iki imam wedhus iki jangkrik ya iki. Ya kalau kenapa? Kenapa? Pasti sampai dongkol. Bayangkan sholat kok dongkol itu hukumnya kayak apa sholat dongkol? Masya Allah. Sampai takbir, dengarkan baca fatihahnya sampai dalam hati batin. Ini kurang ajar, tiap hari yang ngerasani aku ya ini orangnya. Sampai makmum belakangnya sudah bisa. Layak balu sholat itu ditolak oleh Allah. Layak balu sholat itu. Hati-hati sampai. Kemudian kok kabur bulatnya ya. Warajulun mamlukun abikun. Seorang laki-laki hamba sahaya melarikan diri. Ini kita lewati karena tidak ada perbudakan di zaman sekarang, ya kan? Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya di zaman dulu itu tertolak sholatnya. Kenapa? Dia masih dalam posisi budak, belum merdeka. Tuh. Kemudian warajulun syaribul hamri mutminan. Seorang laki-laki yang kerjanya minum khamar mutminan tiap hari. Jadi tiap hari itu sholat pun sini whisky. Ini malaikat gergetan sama dikepruk betul sama malaikat ini. Pokoknya seorang yang syaribul hamri mutminan tiap hari. Mutminan itu rutin, istiqomah dia. Whisky istiqomah, tukila istiqomah, anggur merah istiqomah. Ya, apa nih? Tapi merah istiqomah. Nino tua istiqomah Nino. Astagfirullahaladzim. Tua, kemarin ada hukum tua ya? Ya. Oh, Masya Allah. Halal benar Nino. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biar halal tidak apa-apa Nino, tidak apa-apa. Nino tidak apa-apa. Jadi subhanallah. Ayo. Yang mutminat, yang terus menerus, itu layak bola sholatnya ditolak oleh Allah. Hati-hati ya. Yang mutminan loh ya, yang mutminan, yang hari-hari. Kemudian wa mar'atun zawjuha syahidun 'alaiha. Seorang perempuan yang sholat tapi suaminya lagi marah sama dia. Waduh, ini bahaya Mas. Jadi seorang perempuan dia sholat tapi suami masih dongkol sama dia, itu sholatnya tertolak. Makanya seorang perempuan kau bangun malam mau tahajud, pertama yang dibangunkan suaminya dulu. Aku mau bangun tahajud, Riza Panda, sholat apa kelon? Tawari dulu suamimu, istrimu. Ya, suamimu. Kenapa? Kalau suami bilang kelon, lebih wajib kau melayani suami. Ya, sama seperti puasa Senin, puasa-puasa sunat. Istri itu kalau puasa wajib izin dulu. Makanya ajarkan dengan istri-istrimu tatkala berbuat amal-amal soleh minta izin dulu. Takutnya ya tadi itu yang dikhawatirkan. Pas dirimu puasa Senin, ndak ngomong sama suaminya. Lah suaminya kerjanya merantau kayak potonganku nih. Merantau. Yang 3 bulan ndak pernah lihat lubang buaya. Nah ini bahasanya lubang buaya nih. Lah tiba-tiba nyampe rumah istrimu puasa, padahal seorang suami lagi menahan hasratnya. Kira-kira rontok enggak rambutmu itu? Maka wajib membatalkan apabila itu keinginan, itu amalia sunnah. Jadi kalau seorang perempuan sholat, suaminya dongkol, itu layak bolos sholat, ditolak sholatnya. Harus minta ridho dulu dengan suami. Luar biasa. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu imam. Itulah. Jadi apabila seorang istri sedang mendirikan sholat, maka buatlah suamimu itu bahagia, senang dulu. Tatkala hati seorang suamimu bahagia, ridha, sholatmu lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang istri istrimu wafat dan kau bilang dengan Allah, ya Rabb, aku ridho dengan istriku, aku sudah ridho dengan istriku, aku memaafkan kesalahan istriku, aku ridho ya Rabb, itu pintu surga bebas terbuka, masuk pintu mana aja bebas.
bebas. Tapi kok seorang istri meninggal, suaminya langsung teriak merdeka, wis sudah alamat neraka, sudah alamat neraka itu, sudah alamat neraka itu. Bahaya. Kemarin masih ingat enggak makna istri itu apa? Masih ingat ya? Gini-gini itu ingat apa sampean lupa ini? Kok rata-rata begini-begini semua itu ingat apa belum? Istri itu 5 huruf. Ini sampean ingat ini ya, karena suami wajib tahu nih. Para suami wajib tahu, istri itu 5 huruf. Pertama iman. Seorang istri yang beriman pasti timbulnya tuh sopan. Bicaranya sopan, tingkah lakunya sopan, cara memandang suaminya sopan. Adakah pandangan tidak sopan? Banyak. Pandangan sopan itu apa? Pandangan yang nunduk di hadapan suaminya. Pandangan yang tidak sopan kayak apa? Suamimu kamu pelototi tiap pagi, dari mulai pagi sampai siang sampai sore. Itu pandangan tidak sopan. Makanya seorang istri wajib pertama iman. Kemudian sopan. Setelah sopan timbul taat. Setelah taat timbul rahasia. Timbulnya apa? Ikhlas. Istri itu adalah iman, sopan, taat, rahasia, ikhlas. Orang seperti ini sholat itu menggetarkan arsy-Nya Allah. Ya. Luar biasa. Tapi kalau istrinya tiap hari ngomel bojo, yang tiap hari bentak-bentak suaminya, yang tiap hari bertarget sama istrinya. Gus Anton termasuk kan gondrongnya sering, mereka Gus Anton sempat gondrong. Itu cukur rambut gara-gara sering ditarikin. Ayo, kalau keluar ngocek harus dapat. Ayo, dari kemarin gini. Maka langsung cukur rambutnya itu, sering ditarik-tarik itu. Jadi luar biasa. Ya. Jadi suami 5 huruf loh, Mas. Sampai suami harus tahu nih. Suami itu S-U-A-M-I. S pertama, sabar. Makna perempuan dari tulang rusuk. Ini saya kasih bocoran. Kadang kan orang berpikir kalau istrinya 1 atau 2 berapa tulang rusuknya. Kan begitu kan? Padahal hadis itu maknanya makna secara bukan tekstual. Hanya menggambarkan kalau perempuan itu sifatnya seperti tulang rusuk, hanya itu aja. Tulang rusuk itu gini, Mas. Tulang rusuk itu apa? Nutup apa nih? Nutup jantung enggak? Ya. Di bawah jantung apa? Nutup jantung. Ini kan tulang rusuk nih. Di sini jantung. Berdekatan dengan jantung. Kenapa? Wanita letaknya di sini harusnya. Bukan di sini. Jangan jadikan istrimu tulang punggung. Ya, kenapa? Istri itu tulang rusuk. Tempatnya di rusuk. Yang dia sistemnya bengkok. Kalau kamu paksakan patah, artinya perempuan itu gampang nangisan. Kalau kamu tidak nasihati, juga jalannya tidak benar. Makanya seorang suami wajib sabar. Jadi ngomong istri itu sabarnya harus double sampean. Ya. Tatkala istrimu ngomel, kamu belajar ridho. Jangan sampai tersimpan apa itu? Dongkol. Kenapa? Tatkala dongkol seorang suami kepada istrinya, menjadikan istrinya menjadi calon ahli nerakanya Allah. Makanya jangan sekali-kali tersimpan di hati kalian sifat dongkol dengan istri kalian. Hati-hati. Jangan. Ya. Jadi kalau istri kok ngomel itu, alhamdulillah ya Rob, ada musik pengano, sampai saking ngomelnya istri sampai tikus tidak berani masuk rumah, syukur aja. Terima kasih ya Rob. Sabar. Seorang suami setelah sabar timbulnya apa? Usaha. Bayangkan. Usaha cari nafkah iya, usaha didik iya, usaha bimbing iya, usaha buat sampai ngajak sholat jamaah iya. Kenapa? Dia amanah. Dalam kalimat suami itu ada A-nya, sampai harus hati-hati. Kenapa? Ini amanah titipan. Yang pertama ditanya Allah, suami sebagai imam, makmum belakangan. Istri cuma ditanya, kamu taat apa enggak? Tapi kalau suami panjang pertanyaan yaumil mahsyar itu. Makanya dia itu amanah titipan. Namanya titipan. Sekarang saya minta titipin HP. Tak titipin HP. Enggak, saya jaga titipanku.
Kira-kira aku yang nitip marah apa enggak, Mas? Marah. Setelah titipan ku ambil, enggak mungkin sampean ku titipin lagi. Benar apa enggak? Sampean dititipi oleh Allah istri, tapi sampean zalim sama istrimu, nyanyakan istrimu, maka bayangkan Allah yang marah mengambilnya, Allah tidak menggantinya, gimana perasaanmu? Seumur hidup cuma jomblo aja kamu. Ayo, bayangkan. Luar biasa sama. Sampai harus hati, buat istri itu titipan. Namanya titipan. Kalau nggak sampai jaga dengan lembut, dengan usahamu sebagai seorang laki-laki, seorang suami, Allah mudah mengambilnya. Kira-kira nih, kira-kira. Kalau sampean kan istrimu cerewet, ngomel, itu jujur, sama dongkol apa enggak? Dongkol ya. Ini jujur aja. Kita para suami harus jujur ini. Gak usah ditutupi. Dongkol apa enggak? Yang paling aku hafid loh kita. Yang paling aku hafid loh ya. Aku udah tutupin ya. Dongkol. Ya, dongkol. Tapi tiba-tiba saat istrimu sudah wafat, kamu kangen nggak diomelin istrimu? Nah, ya kan? Tatkala istrimu masih hidup, dirimu diomelin istri, dongkol. Tapi tatkala nanti Allah mengambil istrimu, diwafatkan istrimu, kangen gak dirimu diomelin istrimu? Seperti itu mikirnya. Makanya saya tuh tidak pernah bertarget, Mas. Artinya begini. Saya tuh kalau pulang tidak pernah bertarget. Pulang ini istriku dandan kayak Betara Sonata enggak. Nanti pulang masak kesukaan aku enggak. Tatkala aku pulang ke rumah, yang penting istriku hidup, itu sudah senang. Tidak mikir dia masak apa enggak. Tidak mikir dia dandan apa enggak. Tidak mikir dia nyambut aku apa enggak. Itu tidak saya pikirkan. Kenapa? Kalau dirimu bertarget, aku pulang, bayangkan sudah, Beb, aku pulang ya, siap-siap ya, suruh dandan. Gak taunya pulang capek-capek, istrimu baru bangun tidur. Hatimu kayak apa? Pasti kecewa, pasti marah. Tapi tatkala dari manapun pulang, cuma bilang ya Rob, yang penting anak istriku sehat, hidup dalam keadaan apapun, masuk rumah, itu sudah bahagia kamu. Mau istriku dandan apa enggak, pakai kolor apa enggak, kotang tabung tali rapi apa enggak, mikir. Ya, harus belajar situ sampai. Kenapa? Istri itu amanah. Setelah S-nya sabar, U-nya usaha, A-nya amanah, M-nya musyawarah. Belajar sampai kalau ada segala hal, musyawarahkan, bicarakan dengan istrimu. Kenapa? Timbulnya ikhlas. Istri juga tadi iman, sopan, taat, rahasia, ikhlas. Suami sabar, usaha, amanah, musyawarah, ikhlas. Orang sama-sama ikhlas itu tidak pernah kecewa. Bayangkan, dalam satu rumah sama-sama ikhlas, bayangkan. Masya Allah, nikmat menjalani hidup itu, nikmat. Tidak usah bertarget. Istriku harus pintar masak, tidak usah bertarget. Istriku harus pintar ini, tidak usah bertarget. Yang penting istrimu masih hidup. Walaupun istrimu pintar komputer, pintar masak segala jenis masakan bisa, masakan Thailand, masakan setan, masa ngerti semua bisa. Tapi kalau posisinya mayit, senang apa enggak sampean? Enggak senang. Walaupun tua, elek, panuan, tapi masih hidup, senang apa enggak sampean? Ya. Makanya cari jodoh tuh yang jelek aja, enggak usah yang cantik-cantik. Kenapa? Awet. Dari mulai pertama ketemu sampai matinya tetap jelek aja, awet itu. Ya. Makanya para suami, saya ingatkan, cintai istrimu karena kekurangannya. Saya ulangi lagi ya. Ini bisa diviralkan, boleh kalian viralkan ini. Cintai istrimu karena kekurangannya, bukan kelebihannya. Tatkala engkau sudah mencintai kekurangan istrimu, tatkala timbul kelebihannya, itu merupakan kejutan buat kalian. Benar apa tidak? Masya Allah. Tapi tatkala dirimu mencintai istrimu hanya cuma karena kelebihannya, tatkala timbul kekurangannya, kau akan memaki-maki istrimu sendiri. Maka itu hukumnya dosa bagimu. Kenapa? Itu adalah amanah. Engkau amanah titipkan, kau omelin istrimu, kau zalim istrimu, kau sedang khianat di hadapan Tuhanmu. Itu yang kamu perlu tahukan. Ya.
itu berarti sampean berkhianat di hadapan. Makanya seorang perempuan kok tadi sholat tapi suaminya masih marah, tertolak sholatnya, harus minta ridho. Kemudian wamra'atun sholat bi ghairi khimarin, seorang perempuan yang sholat yang tidak memakai khimarin itu penutup. Khimar itu penutup. Jadi mentang-mentang rebonding baru, mentang-mentang ini baru di dicat pink, ya. Karena tren rambut seperti dibuat lampu lalu lintas, depannya kuning, sini merah, sini hijau. Lah kok sholatnya cuma pakai jilbabnya numbing ini, kelihatan begininya Masin. Apalagi yang dibuat kayak begini nih. Yang tidak memakai penutup, tertolak sholat. Jadi usahakan bagi perempuan kalau sholat, walaupun pakai mukena tetap pakai kerudung dalam. Ya, tetap pakai kerudung dalam. Karena apa? Seluruh tubuhmu aurat, terutama kecuali telapak tangan dan wajah. Takutnya tatkala dirimu tidak memakai kerudung dalam, cuma pakai mukena, tatkala tertarik kerudungmu mau merukuk keinjek gini, tertarik begini, satu helai rambutmu nampak, tertolak sholat. Nah, paham ya? Jadi ini ilmu bagi para suami, diingatkan istrinya. Umra'atun sholat bi ghairi khimar. Wal imam al-jabirul jair. Kemudian seorang imam, makna imam ini ada ahli hadis mengatakan betul-betul imam sholat. Tapi namanya imam itu maknanya diartikan ahli hadis itu pemimpin. Seorang pemimpin al-jairul jair yang tiap hari berbuat maksiat itu doa sholatnya ditolak oleh Allah. Seorang pemimpin. Seorang suami pemimpin bagi keluarganya. Sampai termasuk imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Imam sampai. Kok tiap detik hari-hari sampai maksiat, la yaqbalu sholatahu, tertolak salat. Maka iringi maksiatmu dengan kebaikanmu untuk penghapusnya. Ya. Wa rajulun akilur riba, seorang laki-laki yang makan harta riba. Wa rajulun la tanha sholatu 'anil fahsya wal munkar, yaitu seorang laki-laki yang sholat, yang sholatnya tidak bisa mencegah, yang sholatnya ditolak oleh Allah. Maka hakikat daripada sholat adalah penghambaan kita kepada Allah. Maka pahami dulu rukunnya, pahami dulu syarat sahnya, pahami dulu syarat wajibnya, yang membatalkannya, yang makruhnya. Itu kajian hukum fikih syariatnya. Setelah sampai sudah tahu hukum syariat fikihnya, yang membatalkannya, syarat sah wajibnya, pahami secara hakikatnya. Ya, paham ya? Dari mana dalam gerakan sholat, berapa kali saya ulang dan saya ulang, yang semoga sampai bisa membawanya di luar sholat, dari mulai gerakan takbiratul ihram. Tatkala Allahu Akbar, tanganmu terbuka. Lihat, tatkala tanganmu terbuka, tidak ada satupun yang kalian genggam. Artinya sholat ini, takbiratul ihram ini mendidik dirimu untuk ikhlas. Kau adalah makhluk yang la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka jangan pernah merasa memiliki. Tatkala ada orang bisa membawa sholatnya di luar sholat, takbirnya Allahu Akbar, ikhlas. Kok ada orang masih ngeluh urusan dunia, kecewa urusan dunia, berarti dia belum bisa membawa sholatnya, takbiratul ihramnya di luar sholat. Itu kelihatan. Berarti dia baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Kenapa? Dididik oleh Allah, Allahu Akbar. Kita tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tak sampean. Bajumu ini, kalau sampean wafat, dibungkus kain kafan, adakah sangu yang sampean bawa? Tidak. Itu maknanya. Makna gerakan takbiratul ihram sama begini, itu jaraknya dekat. Ini lambang hidup, ini adalah lambang kematian. Jarak hidupmu dan matimu teramat sangat dekat. Maka usahakan bawa takbiratul ihrammu di luar sholat. Yaitu apa? Ikhlas, ridho, qanaah,
mutmainnah, ujungnya akhlakul karimah, ujungnya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dah. Ngaji itu tidak usah lama-lama. Ya. Yang penting sampai pahami, cerna. Mencerna, memikirkan ilmu itu pahalanya seperti orang yang sholat malam, memikirkan ilmu, mengamalkan ilmu, dirimu tercatat menjadi ahli surganya Allah. Kenapa? Ilmu sifatnya Allah. Ya. Semoga barokah dan insya Allah ini besok warung sudah mulai dibuka. Ya. Kalau mampir silakan tapi tetap beli. Ya, kalau mampir silakan tapi tetap beli. Semoga barokah dan semoga tempat ini juga diridhoi, dirahmati oleh Allah. Segala bala-bala dalam tempat ini diangkat oleh Allah dan semua jamaah yang berkumpul hari ini ditakdirkan oleh Allah adalah orang-orang yang mulia dunia dan akhiratnya. Ala hadini al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin ya Allah rabbul alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain wa fu'ana ya rahman wa fu'ana ya rahim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabb, kalau di hati kami ya Rabb belum bisa merasakan indahnya, senangnya duduk di majelis ilmu, kalau hati kami ya Allah belum bisa merasakan tenangnya tatkala menyebut namamu, cabut ya Rabb, ambil ya Allah, ganti dengan hati yang baru, agar hati kami bisa merasakan nikmatnya menyebut namamu, agar hati kami bisa merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu, agar hati kami merasakan nikmatnya menyebut nama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selamatkan kami ya Rabb dunia akhirat kami, selamatkan keturunan-keturunan kami, selamatkan rumah tangga, usaha dan rezeki-rezeki kami, karuniakan untuk kami rezeki yang barokah, halalan thayyiban, dan takdirkan untuk kami ya dzal jalali wal ikram bisa rukuk sujud di Masjidil Haram, rukuk sujud di Masjid Nabawi, tawaf dan sya'i ya dzal jalali wal ikram. Angkatlah bala, irfa bala hadzal bait, irfa bala hadzal bait, irfa bala hadzal bait. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.